Vijay Gupta. Before I introduce myself, I would love to say a quotation, and I'm glad because I'm sharing those lines with you. ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं. Thank you. Hi, my name is Vivek, degree final year, and I'm your host for today's program. সবাইকে আমার নমস্কার। আমি দীপা দাস, আমি স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। আমি আমাদের কলেজ কর্তৃপক্ষকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে চাই যে আজকের এই অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করার জন্য আমাকে যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। Now, I would like to call all our dignitaries to come on stage and enlighten the program by lighting the lamp. এখন যে এসে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। Thank you, all of you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Sarvebhya Namo Namaha. Today, we all are very fortunate enough that we have such a well-known dignitaries among all of us. So I'm here to introduce all of them to you all. So first of all, as a guest of honor, we have respected Dr. Supravir Datta Roy sir, who is presently working as COE, that is Controller of Examination, Assam University, Silchar. Not only this, he has also worked as an advisor to the Vice Chancellor of the varsity on exam matters. Prior to that, we also know that Supravir sir, before joining Assam University, he has also worked as the principal of Janata College, Kabulganj. So now I would like to take the opportunity to call our Krishna Madam to please come over here and felicitate our sir. Thank you so much, sir and ma'am. Next, we have with us, as a guest of honor, Jayanta Bhattacharya sir. He is presently working as a director of CDC, that is College Development Council, Assam University, Silchar. Now I would like to call upon the stage our Sudakshina madam, and please sir come over the stage and accept our momentum of appreciation and Uttariya on behalf of Manmohan Ghosh Anil Das Memorial College. Thank you so much, sir. Now, I would also like to take the initiative to introduce to you our respected Dr. Vivas Dev sir, who is the former director CDC of Assam University, Silchar, and also he is presently representing President
our governing body, that is our college, Manmohan Ghosh and Nilas Memorial College. Sir, please come over the stage, for which I would like to call Anindita Madam to felicitate our sir. Come front. Thank you so much, sir. Last but not the least, we also have another guest among us. He is none other than our Ancharik Panchayat, Mr. Atul Rahman Laskar, sir. Sir, please come over the stage and accept this token of appreciation from us. I would like to call Ipshita Madam, please come over here and felicitate our Rahman, sir. Thank you so much, sir. Now it's time to felicitate two of our most senior teachers, for which I would like to call Madhushri Madam to please come over here. And I would like to call our principal, sir, Pranav sir, please come over here and accept this felicitation. Thank you so much, sir. So our program seems to be incomplete without felicitating our dearest teacher, Mandira ma'am. Please come over the stage. I would like to call Mandira madam to felicitate her. She is actually known as the dearest teacher since when I joined the college, our dearest teacher. Thank you, ma'am. To wind up, there is a saying that feeling gratitude and not expressing it is like raping a present and not giving it. So it was a small kind of felicitation to all our respected dignitaries, which has really made our program really memorable, brighter and better by coming and joining this program. So I would like to thank you from the core of my heart. That's all. Thank you. I will hand over the mic to Vika. Now, I would like to begin our program with Ganesh Vandana. So, I would like to call Reena Rani Das from 3rd SAM to come over stage to perform this Ganesh Vandana. गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुण
Wonderful performance by Leena Rani Das. So, next I would like to call our principal sir, Dr. Pranay Ranjan Dev sir, to come over stage and say a few things. আমার মায়ে ফোন করে উঠে আমি প্রোগ্রামে আছি Good afternoon to Honorable President Sir, Honorable Director, College Development Council, Honorable Controller for Examination, Assam University, and Honorable Khao Panchayat Secretary Ataur Rahman, all the senior teachers here, of course one senior teacher, my dear students and teachers present. Of course, some of the guests are also may come after some time. So let me start the things. So first of all, from my heart, I welcome all the guests in this program organized by the students of this college. See, it is the social youth program. It is a complete students program. So just our students participated so many events in the college, and this year large number of students have participated. I found students have the potential and they can do or they can join in any events within the state. Nowadays, government is providing so many facilities to the students. So, they also get job for sports purpose. During interview, they wish to get 2 marks for the sports events. That is, if a student get gold medal in the university level, they will get 1 mark. And if they represent the state, then they will get 1 mark. So you just take care and go for sports as well as for study. I thanks all the teachers and office staff for participating in our social youth program, and they have participated very gladly, and they also won the prizes. So I congratulate all the prize winners. Now, regarding college, it is established in 2015, and by this time, we have more than 150 or 200 students. So day by day, students number is increasing in the college. It is because the hard dedication of the teachers, the homely atmosphere in imparting classes within the college, and also results from the students. This year, our degree students, the outgoing degree students or passed out degree students, 7% passed, and all of them got first division. Maximum marks secured 78 point something, some percentage. So, dear students, it is the senior students, you work hard and prepare for your final examination properly. For the freshers, I used to tell that be sincere in the college, attend classes properly, respect your senior students as well as teachers, because students are the backbone of this college, and and if you do better, then it will give
or it will that our college name will be expressed, or it will go on in the other colleges that our students are very good. Of course, I find students of this college today they are maintaining discipline within the auditorium, and during the sports week also they are maintaining the discipline. So I request all the students to study properly, work hard, and brings rewards for the college as well as for your family, because if you pass nicely, if you get better marks, if you produce the good results, then you will get a job very early, as well as your family will be benefited. So I thanks all the students for coming over here, and I request your presence will make this program a grand success. Thank you all. ধন্যবাদ স্যার। Walau tidak itu
Actually, after Nushiba doing her music, my voice will be different. So don't get bored. Because it's a fantastic dance and we have enjoyed it so nicely. Anyway, my respected dignitaries on the dais, especially our Director, College Development Council, Control of Examination, Mr. Ataur Rahman, Principal of the College, Madams and MDs, and my dear faculties and my dear student friends. Well, it is a very enjoyable week you have just passed, the social week. I hope you have enjoyed a lot, and in this, many of you have won some prizes or something like that. Congratulate to them and congratulate to losers also. Because without the losers, there won't be any winners. So I congratulate all the students who have participated in this games. I'm sorry that I have to leave now itself because I've got another meeting at 1 o'clock. So I have to cut short my speeches over here. Actually, my main aim is to keep yourself try to keep yourself fit as far as you can. Be sporty, and I will tell our MDs, I don't know whether they are trying or not, they should go for NCC in the college. I think you're trying, so NCC should be there in the college, and all the students should be the cadets, NCC cadets. Try to be NCC cadet, join in the NCC, and in all the sports activities. Of course, cultural activities also okay. You have to participate. There will be extracurricular. You should have extracurricular activities within yourself. So nowadays, as our principal has already told you, that there are a lot of schools through university. I don't know whether he can elaborate much more on control of examination and Chapter 60. There are schools that does with this particular part. So they can elaborate much more in this slide. So hopefully in the coming days, I'll get a lot of NCC cadets as well as sports persons amongst yourself. Side by side, you continue your studies also, because your first time is study. Next, to keep yourself fit. And today also I had some exercise in the morning for 1 hour. Every day you have to do and we have to do. Yes. So you have also to do. Keep fit. Okay, all the best. I'm sorry, I have to leave now itself. All the best. Thank you so much. Thank you so much, sir. Now I am going to call our controller of examination, Dr. Shubhru Dr. Roy, sir, to come over stage and say a few things about. Clap now. আমার সহকর্মী শিক্ষকবৃন্দ এবং ছাত্র আজকে এই বাৎসরিক উৎসবে খেলাধুলা উৎসবে পুরস্কার বিতরণ সভা এবং এতে যে অনেক ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের যে কোঅর্ডিনেশন ছিল তা আজকে প্রসিদ্ধি বুঝতে পারা যায়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, যেটা 10 বছরের কলেজ অধ্যক্ষের অভিজ্ঞতা,
আমি দেখতে পেয়েছি যেটা শেষ 2007-08 থেকে ছাত্রদের এই সোশ্যাল মিডিয়ার পার্টিসিপেশনটা কমে গিয়েছিল এবং শিক্ষকদেরও এতে যে ইয়ে থাকে ইনভলভমেন্ট কমে গিয়েছিল এবং বিভিন্ন কলেজের বার্ষিক উৎসবের নাম কোনো কোনো কলেজে হয়, কোনো কোনো কলেজে হয়ই না একদম। মাত্র আজকের দিনে বিভিন্ন বড় বড় কলেজগুলোতে বার্ষিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক যে ক্রীড়া আগে যেটা সোশ্যাল উইক ছিল, যেটা আমরা ছাত্র জীবনে কলেজে পেয়ে এসেছি, যে সোশ্যাল উইক একটা উৎসব এবং যেখানে অনেক ধরনের বিজ্ঞান সায়েন্স এক্সিবিশন হতো, অনেক কিছু হতো, সেগুলো কিন্তু উঠে গেছে প্রায়। হয়তো আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশি ব্যস্ত হয়ে গেছি বা পরবর্তীকালে কোভিডের জন্য বা অন্য পরীক্ষার চাপে। তবে এটা বাঁচিয়ে রাখা একান্তই প্রয়োজন, না শুধু ইয়ে নয়, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য খেলাধুলার প্রয়োজন। বিবেকানন্দ বলে গেছেন মাঠে যা। তো এই যে জিনিসটা, প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাওয়া বড় কথা নয়, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাটাই বড় কথা। আজকে আমি যদি প্রতিযোগিতায় হেরে যাই, সেই খেলাধুলা হোক বা পড়াশোনায় হোক, হারা দুই রকমের হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, একটা নিজের থেকে হারা, একটা পারিপার্শ্বিকতায় হারা। আমি যখন নিজের থেকে হেরে যাব, তখন আমি কোনোদিন ঘুরে দাঁড়াতে পারবো না। কিন্তু যদি আমি পারিপার্শ্বিকতার চাপে হারি এবং ঘুরে দাঁড়ানোর মানসিকতা থাকে, তাহলে আমি ঘুরে দাঁড়াতে পারবো। আমি বিভাগটার সঙ্গে একমত নই যে যারা প্রতিযোগিতায় হেরেছিল তাদের জন্য আমরা জিতে গেছি। আমি বিশ্বাস করি, আমাকে যদি পরীক্ষায় ফেল করতে হয়, আমাকে বইয়ের থেকে দূরে থাকতে হবে এবং রোজ মনে করতে হবে যে আমি বইটা পড়বো না, আমি বইটা পড়বো না। এটা পরীক্ষা পাশের থেকে অনেক বড় কঠিন কাজ। এবং যেটা হচ্ছে, আমি যদি ঘুরে দাঁড়াতে পারি এনি মোমেন্ট, আমি সাফল্য আমার জীবনে আসবে। যদি আমাকে কেউ প্রশ্ন করে এতদিনের তোমার পড়াশোনায় তুমি কি শিখলে, যেটা মাস্টার ডিগ্রি অবধি বা পিএইচডি অবধি পড়াতে কি শিখলে, আমি বলবো আমি একটা থিওরি শিখেছি স্ট্যাটিস্টিক্সের, সেটা হচ্ছে মার্কভ চেইন। মার্কভ চেইন বলেছে যে সাকসেস অফ এ ইভেন্ট ডিপেন্ডস অন দ্য প্রেজেন্ট স্টেট, নট অন দ্য পাস্ট। যে স্টুডেন্টটা থার্ড ডিভিশনে পাস করলো বা কেরিয়ারে অনেক জায়গাতেই অনেক কষ্ট করে পাস করে এসেছে, তারা যদি ঘুরে দাঁড়ায় এবং ঠিক মতো করে, সাকসেস আসবেই। মার্কভ চেইনের এটা প্রবাবিলিটি থিওরিতে ছিল। তো আমি বিশ্বাস করি যে আমরা যে যেখানেই আছি সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ালে আমরা সাফল্য নিশ্চয়ই আসবে। আমরা নিজের কাছে যদি হেরে যাই, তাহলে যতই চেষ্টা করি না কেন যে আমি পারবো না, যদি মনের মধ্যে দাঁড়ায়, তাহলে কোনোদিনই আমি পারবো না। যতই আমাকে যত লোকেই সাহায্য করুক বা যতই আমি নিজের চেষ্টা করি, আমি সাফল্য অর্জন করতে পারবো না। ছোট্ট এই কলেজ শুভে জন্ম, মানে খুব দিনে খুব বয়স্ক নয়, 2015 যার জন্ম আসছে। এবং একটা জিনিস, ইউনিভার্সিটির নজর আছে কলেজের প্রতি, ডেফিনেটলি আমাদের সিডিসি অফিসেরও কলেজের প্রতি নজর আছে। এবং যে জিনিস হচ্ছে, কম সংখ্যক ছাত্র নিয়ে কলেজ চালানো, that to a private college, is a tough job. We must appreciate the directors and college management bodies. কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে কলেজ চালিয়ে দেখেছি যে মানে যে আর্নিং সোর্স থেকে, যদিও এটা গভর্নমেন্ট কলেজ ছিল, প্রাইভেট কলেজ নয়, যেখানে ফান্ড পলিসি থাকে, স্টুডেন্ট থাকে এবং অনেকগুলো কনস্ট্রেন্টের মধ্যে যে এগিয়ে যাওয়া,
নিশ্চয়ই কলেজ কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদের, এবং তাদের জন্য একটা বড় হাততালি হয়ে যেতে পারে। কলেজ এবং আশা করি যে আমরা যদি আমাদের পারফরমেন্স ভালো দেখাতে পারি পরীক্ষায়, ছাত্র এমনিই চলে আসবে। মানে একটা কিছু জিনিস আছে যে ব্র্যান্ড নেম যখন এটা তৈরি হয়ে যাবে তখন মানে এটা প্রাইভেট কলেজ বা গভর্নমেন্ট কলেজে প্রশ্ন হয়, তখন ছাত্রের মানে মোটামুটি ফ্লো বেড়ে যাবে এবং কলেজ আপনি আপনি দাঁড়িয়ে যাবে। তো আবার সবাইকে শুভেচ্ছা, এবং পরীক্ষায় সবাই ভালো করুন, এবং মানে কোনো সময় নিজের কাছে হারার নয়। ওই বিবেকানন্দ ভাষায় পড়ে যেতে একটা কথা মনে রাখতে হবে, দাগ কেটে যায় এমন কিছু আমরা করব যাতে পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের মনে রাখে। এইগুলো আমি বক্তব্য শেষ করছি। আমি মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি স্নাতক তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রাজীবকে। রাজীবকে সবাই মিলে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করে। জায়গা করে জমিন ঘর বানাইয়া আমি রই, আমি তো সে ঘরের মালিক নই। জায়গা করে জমিন ঘর বানাইয়া
Shweta Bhattacharjee sir to come over stage and say few things. বাংলা বলবো না ইংরেজিতে? যা খুশি। It is up to you. মাননীয় বাংলায় বলি, সবাই যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আমি ইংরেজিতেও বলতে পারি, সেটা কারণ বাংলা ভাষায় বললে কি হয়, সবকিছু ভেতরের ভাবগুলো ঠিকভাবে প্রকাশ করা যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মনমোহন ঘোষ অনিল দাস কলেজে ম্যাডাম, মন্দিরা ম্যাডাম, আমাদের আঞ্চলিক প্রতিনিধি, কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশন, আর আমার ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা, ভাষা কিরকম ভাবে ডিফারেন্স হয় অ্যাকচুয়ালি মানে বলছি, আমরা নিজেদের মনের কথা প্রথমেই সব থেকে ভালো যেটা দিয়ে প্রকাশ করতে পারি সেটা হচ্ছে মাতৃভাষা, দ্যাট ইজ দ্য মাদার টাং। যতই আমরা অন্য ভাষায় শিখি, অন্য ভাষা জানি, ঠিক সেই মনের এক্সপ্রেশনটা ভাষা দিয়ে করা যায় না। তো আমি জাস্ট দু তিনটে কথা বলবো বেশি বলে, কারণ তোমাদের প্রোগ্রামটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছিল, মনে হচ্ছিল যে আরো অনেকক্ষণ ধরে প্রোগ্রামটা দেখি, কিন্তু কিছু ব্যক্তিগত কাজ থাকায় বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না, তবে আছি কিছুক্ষণ। সামাজিক সপ্তাহ বা সোশ্যাল উইক প্রত্যেকটা কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জীবনের মানে এই ছাত্র জীবনের একটা বিশেষ অংশ নিয়ে থাকে। আমি জাস্ট যখন এখানে বসে ভাবছিলাম, আমার মনটা কিন্তু 1982 ইংরেজি থেকে 1987 ইংরেজি সেই সময়টায় চলে গেছিল। তখন আমি গুরুজন কলেজের ছাত্র ছিলাম এবং কলেজের সোশ্যাল উইক আমার মনে হচ্ছিল তখন আমরা কি করতাম। কারণ তখন এত এন্টারটেনমেন্টের ব্যবস্থা ছিল না, যা ছিল সবকিছু নিজেকে জোগাড় করে করতে হতো। এই জাস্ট যে ছেলেটা গান গেয়ে গেল, খুব ভালো লাগছিল যে এরকম একটা বাংলা গান যার মানেটা কিন্তু বিশাল, সেই গানটার মধ্যে যে কথাগুলো রয়েছে সেই কথাগুলোকে যদি আমরা হৃদয় থেকে বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে বুঝবে যে পৃথিবীতে সবকিছু নিয়ত পরিবর্তনশীল, প্রত্যেক মুহূর্তে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন কলেজে পড়তাম তখন ছিল ক্যাসেট, প্রথম এসছে অডিও ক্যাসেট, সব গান টান ওই অডিও ক্যাসেটেই আসতো। তার আগে ছিল স্কুলে যখন পড়তাম গ্রামোফোন রেকর্ড, তোমরা হয়তো দেখোই নি অনেকে গ্রামোফোন রেকর্ড, গোল গোল রেকর্ড থাকতো, একটা রেকর্ডের মধ্যে ছোট রেকর্ড থাকতো, একটা বড় রেকর্ড থাকতো। ছোট রেকর্ডে 4টা গান হতো, বড় রেকর্ডে ওই 10-12টা গান হতো। তারপরে এলো ক্যাসেট, ক্যাসেটের মধ্যে 20-25 বা তার থেকেও বেশি গান থাকতো। তারপরে সেই ক্যাসেট একটা সময় নেই হয়ে গেল। তারপরে এলো সিডি প্লেয়ার, সিডি প্লেয়ার কিছুদিনের মধ্যে চলে গেল, এলো ডিভিডি প্লেয়ার। আজকের দিনে সব হয়ে গেছে ডিজিটাল, আজকাল কিছু রাখতে হয় না, মোবাইল থাকলে সব কিছু চলছে। আমার এন্টারটেনমেন্ট মোবাইলে গেম খেলো তো সবাই, পাবজি টাবজি এইসব অনেক কিছু আছে, আমি জানি না, আমি এগুলো খেলতে পারি না বা আমাদের বয়সের সঙ্গে সেটা ম্যাচ করে না। তো তোমরা গেম খেলো, তো তোমাদের বাইরে মাঠে যাওয়ার কোনো দরকার পড়ে না। আমাদের সময় কিন্তু গেম খেলতে গেলে মাঠেই যেতে হতো, বা বৃষ্টি টিষ্টি পড়লে ওই ঘরের ভেতরে ক্যারাম বোর্ড, দাবা বা লুডো, আর একটা খেলা ছিল খুব প্রচলিত তখন 10-25। আজকের দিনে খেলা হয় কিনা জানি না, অনেকেই হয়তো তোমরা জানো কিনা জানি না, 10-25 আছে। তো ভীষণ ইন্টারেস্টিং খেলাগুলো। তারপর কিছু কিছু খেলা এলো হঠাৎ বিদেশ থেকে, আমাদের ছোটবেলাতেই দেখলাম চাইনিজ চেকার এলো হঠাৎ, এটা চায়না থেকে। তারপরে এলো একটা বিজনেস গেম, ব্যবসায়ী গেম, তখন ওটাতেও বেশ মানে মার্কেটে সাড়া ফেললো। তো গেম বলতে আমরা তখন এটাই বুঝতাম যে হয় বাইরে গিয়ে খেলতে হবে, নালে রুমের ভেতরে খেলতে হবে, কিন্তু শরীরটাকে নাড়াতে হবে, মনটাকেও নাড়াতে হবে, মাথাটাকেও নাড়াতে হবে। তো সেটা ভীষণ দরকার আমাদের ইন্টারনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য।
আজকের দিনে আমাদের জীবনটা কিন্তু মোবাইল সর্বস্ব হয়ে যাচ্ছে। আমি তোমাদেরকে একটা কথাই বলছি, আমার ছেলে, আমি মানে সত্যি কথা বলতে গেলে ওর খেলাধুলা, বন্ধু বান্ধব সবকিছু দেখে মোবাইলের মধ্যে, ওদের কমিউনিকেশন, তোমাদের মধ্যেও কমিউনিকেশনটাই মোবাইলের মধ্যে হচ্ছে। আর কোভিড পিরিয়ড আমাদের জীবন থেকে অনেক সুন্দর সময়গুলোকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু আর জীবনে কোনোদিন সেকেন্ড টাইম ঘুরে পাওয়া যায় না। তো যত পারো নিজেদের মধ্যে যোগাযোগটা রেখো। এই যে সামাজিক সপ্তাহ মানে কি? আমরা নিজেদের, কারণ আমরা তো সমাজবদ্ধ জীব, আমরা একা কেউ বাঁচতে পারি না। তো আমাদের যেহেতু সামাজিক সপ্তাহ মানে হচ্ছে যে আমাদের নিজেদের মধ্যে বন্ধনটাকে আরো বেশি স্ট্রং করা, থ্রু এনজয়মেন্ট, থ্রু পার্টিসিপেশন, নিজেদের যে প্রতিভাগুলো রয়েছে সেগুলোকে বাইরে বের করে নিয়ে আসা। তো এই যে বাইরে বের করে নিয়ে আসার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম কিন্তু এটা, এর মধ্যে থেকে অনেকেই হয়তো দেখবে সেটা, কারণ তোমার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার ভেতরের হবি। যে গান গাইছো সেটা তার হবি, যে নাচছো সেটা তার হবি, আর তুমি মন থেকে ভালোবাসো, ওটা করে তোমার মানসিক স্যাটিসফ্যাকশন হয়। কিন্তু পড়াশোনার ব্যাপারটা কি হচ্ছে, কার ভালো লাগে পড়াশোনা করতে? আমাদেরও ভালো লাগতো, তুমি সত্যি কথা বলছি। আই নেভার লাইক ইট। কেউ পছন্দ করে না। ইভেন আইনস্টাইন জানো কিনা জানি না, একটা সময় স্কুল ছেড়ে দিয়েছে বিরক্ত হবে এই প্রথাগত পড়াশোনা। কিন্তু প্রথাগত পড়াশোনা আমাদেরকে কি দিচ্ছে? এটা আমাদেরকে একটা ফুটপ্রিন্ট দিচ্ছে। তোমরা যখন গ্রাজুয়েশনটা করে বেরোবে, এটা হচ্ছে আজকের দিনে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট অফ এডুকেশন। এটা যখন করে বেরোবে প্রচুর ছেলেমেয়েরা, এবং দেখবে ওটা কিন্তু ওদের প্রফেশন হয়ে গেছে। খেয়াল করে দেখো, কারণ ওখান থেকে ওরা প্রচুর রোজগার করছে। সো আজকালকার দিনে ঘোরাটা ওটা প্রফেশন। তো এই জিনিসগুলো যে আসছে, এই চেঞ্জ অফ দ্য সোসাইটিস, আমাদের চাকরি বাকরির যে কনসেপ্টটা ছিল ট্র্যাডিশনাল, অফিসে গিয়ে চাকরি করতে হবে, গত 2 বছর কি দেখিয়ে দিয়েছে, অফিসে যাওয়ার দরকার নেই, বাড়িতে বসে চাকরি করা যায়। এই শিলচর শহরে আমি জানি অ্যাটলিস্ট 60% ব্যাঙ্গালোরের ছেলেমেয়েরা ঘরে বসে কাজ করছে আজকের দিনে। ব্যাঙ্গালোরে ঘর ভাড়া কমে গেছে, প্রচুর রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে। এটাও ঘটনা, এই কোভিডের এফেক্ট। কেন? কারণ ওই ব্যবসাটা চলতো, এইসব ছেলেমেয়েরা যারা ওখানে চাকরি করতে গিয়ে তাদের ডেইলি রিকোয়ারমেন্টসকে ফুলফিল করার জন্য। তো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, চাকরির ব্যাপারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কি কোম্পানিকেও দেখো, কোম্পানির দিকেও লাভ হচ্ছে কি, ওদের একটা বিরাট বড় অফিস মেনটেন করা, তার এসি মেনটেন করা, তার পাওয়ার কনজাম্পশন মেনটেন করা, সেগুলোর জন্য আজকাল অনেক কস্ট এফেক্টিভ হয়ে গেছে। সেটা ওদেরকে রিওয়ার্ডস হিসাবে আজকে এমপ্লয়িজকে দিয়ে দিচ্ছে। এমপ্লয়িজ কি পাচ্ছে? যে আমি ঘরে বসে কাজ করতে পারছি, কিন্তু ফ্লেক্সিবল আওয়ার্সটা কমে যাচ্ছে। যখনই ঘরে বসে কাজ করতে হচ্ছে, 24 ঘন্টাই কাজ করতে হচ্ছে সময়ে সময়। তো এটা চেঞ্জ হচ্ছে। ডিজিটাল এডুকেশন, আমি যেমন একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম যে নিউ এডুকেশন পলিসি, যেটা 2020-তে শুরু হয়েছে সরকারি উদ্যোগে, সেটাতে কিন্তু নতুন এডুকেশন পলিসি যখন ইমপ্লিমেন্ট হবে, 40%, 40% অফ দ্য কোর্স কন্টেন্ট উইল বি অনলাইন। পড়াশোনার পরিধিটা পুরো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। যে কোনো সাবজেক্ট নিয়ে তুমি গ্রাজুয়েশন করতে পারবে। আজকে আর্টসের স্টুডেন্ট হলে যে পলিটিক্যাল সায়েন্স, ইকোনমিক্স, ফিলোসফি, এডুকেশন, এগুলোর মধ্যে আমাকে বাধা থাকতে হবে না। একটা আর্টসের স্টুডেন্ট চাইলে ফিজিক্সও পড়তে পারবে, and he can get a graduation degree in arts. কি করে হবে এগুলো? সেটা হয়। তার মানে কি, কেউ যদি মিউজিকে খুব ইন্টারেস্টেড থাকে, সে গ্রাজুয়েশন ইন মিউজিকও করতে পারবে, সঙ্গে ইকোনমিক্সও করতে পারবে, সঙ্গে বাংলাও করতে পারবে। এটা হতে যাচ্ছে। তোমরা এটা প্রথম শরিক হবে যখন তোমরা বেরিয়ে যারা হায়ার এডুকেশনে যাবে, মাস্টার ডিগ্রি করতে যাবে, তখন দেখবে এই সিস্টেমটা অলরেডি আস্তে আস্তে মার্কেটে আসতে শুরু করেছে। এবং এই যে চেঞ্জ হবে, এই চেঞ্জের মধ্যে কারণটা কি? কেন চেঞ্জ? এতদিন প্রথাগতভাবে যেটা চলছিল তাতে কি লোকজনের চলছিল না? চলছিল খুব ভালো করে। আমাদের তো সবার জীবন ওই পুরোনো সিস্টেমে 3 ঘন্টার পরীক্ষা, 100 মার্কের পরীক্ষা, সব ডেসক্রিপটিভ কোয়েশ্চন। ডিগ্রিতে ছিল 5খানা ডেসক্রিপটিভ কোয়েশ্চন, 20 মার্কের থাকতো। এটাই তো আমাদের সময় তাই ছিল। এই 5টা কমন, যদি একটা কমন না করলো 20 মার্ক গেল, সেই ছিল অবস্থা। আজকের দিনে কি সিস্টেমটা চেঞ্জ হচ্ছে। তোমাদের কন্টিনিউয়াস ইভ্যালুয়েশনে তোমরা যে ইন্টারনাল টেস্টগুলো দিচ্ছ, তার মাধ্যমে ইন্টারনাল টেস্টগুলো কি, যে তুমি যে ইউনিটটা পড়ছো তার এগেইনস্টে একটা টেস্ট দিচ্ছ।
তোমার নিজে কি শিখতে পেরেছো সেটা তোমার যেরকম ঝালাই হচ্ছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্কোর করারও সুযোগটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। তো এগুলো পরিবর্তন আসছে এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে তোমরা হবে। আর আজকের দিনে ওই যে গান গাইছিল, গান গাওয়ার জন্য কোনো মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্টের দরকার ছিল না। আমাদের সময় কিন্তু সব তবলা থেকে আরম্ভ করে হারমোনিয়াম থেকে সব নিয়ে আসতে হতো, নাহলে কোনো গান গাওয়ার কোনো স্কোপ নেই। এবার কি, যারা গান গাইতো এবার তবলাকে বাজাবে, তো কবলজি জোগাড় করো, তার সঙ্গে হারমোনিয়ামকে বাজাবে, সেই হারমোনিয়াম বাজানোর লোক জোগাড় করো। নাচতে গেলে তো আরো বিভৎস অবস্থা, কারণ ওই সিস্টেমই তো ছিল না। কিন্তু আজকের দিনে এগুলো চেঞ্জ হচ্ছে। এবার খেলাধুলার ব্যাপারটাও দেখো কিরকম ভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কারণ মাঠ তো নেই আমাদের মতো শিলচর শহরে। আর সব থেকে দুঃখ লাগে এটাই, আমাদের ছোটবেলায় অনেক মাঠ ছিল, আজকের দিনে খেলার জায়গা নেই বা তোমরা খেলতে যেতেও পারো না। কেন হচ্ছে এটা? কারণ আমরা মাঠে যাই না। মাঠে না যাওয়ার পেছনে কারণটা কি? সময় নেই। আমাদের সময় তো সময় ছিল, ছুটি সঙ্গে সঙ্গে মাঠে দৌড়, স্কুল থেকে পালিয়ে পর্যন্ত গিয়ে মাঠে খেলা। তখনকার সময় টুর্নামেন্ট হতো, গ্রামে গ্রামে গিয়ে ক্রিকেট খেলতাম। তারপরে খেলার পর হেরে গেলে সেই ক্রিকেটের সামনে মারপিট করে ইয়েটা দেওয়া হবে না, সেটাও ঘটেছে জীবনে। ইভেন আমি আমার মামাতো ভাইকে পিটিয়েছি, এটাও ঘটনা। ট্রফি দেবো না, এই যে মেডেলগুলো তখনকার দিনে ভীষণ দুর্মূল্য ছিল, পাওয়াও যেত না। এখানে জিবিএস বলে একটা দোকান ছিল সেন্ট্রাল রোডে, অনলি ওদের দোকানেই ওই মেডেলগুলো পাওয়া যেত। তো সেটা মানে বিশাল বড় পজিশন ছিল। ক্রিকেট ম্যাচ হতো, ওটাতে একটা বাজি রাখা হতো, বাস যে দল হারবে, তারপরে যে দল হারলো যদি একটু শক্তিশালী হতো, তার ন্যাচারালি হয়তো কি যে আমি তো ভালো খেলি, আমি তো এমনি জিতবো, ওটা তো আমারই থাকবে চ্যালেঞ্জ করে। তারপরে দেখা গেলো হেরে গেলাম, এবার হেরে গিয়ে আমি দেবো না। তারপরে কি হলো, ব্যাট স্টাম্প, ব্যাট বলতে কি কাঠ কেটে কার্পেন্টারের কাছ থেকে ব্যাট বানানো হতো, বিভিন্ন সাইজের ব্যাট। আমি এত মোটা সাইজেরও ব্যাট দেখেছি, নিয়ে এসছে স্টাম্পের সামনে দাঁড়িয়েছে, আউট তো কেউ করতেই পারবে না, পুরো স্টাম্প ভাঙা, এইরকম সাইজের ব্যাট নিয়ে এসছে। তো এগুলো হতো তখন, সেগুলোর মজা ছিল, অন্যরকম আনন্দ ছিল। তো এই আনন্দগুলো থেকে তোমরা যাতে বঞ্চিত না হও সেটা আমি বলবো। শুধু ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে যেও না, কারণ একটা সময় হয় কি ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড মেক ইউ বোর। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের যেমন খুব ভালো জিনিস আছে, তেমন খারাপ জিনিসটা খুব তাড়াতাড়ি আমাদেরকে ধরিয়ে দেয়। তো এটা নিজেদের, তোমরা যখন গ্রাজুয়েট করছো তোমাদের এই জিনিসটা বুঝে নিতে হবে। পৃথিবীতে সবকিছুই ভালো খারাপ রয়েছে, ভালো মন্দ রয়েছে। ভালোটাকে নিতে হবে, মন্দটাকে ছাড়তে হবে। সেটা বোঝার জন্য তোমাদের এই বয়সটা খুব দরকারি, এই সময় চিন্তা ভাবনা। এবং তার জন্য তোমাদের যারা শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন, আমরা কেউই পছন্দ করি না খুব বেশি শিক্ষক শিক্ষিকাদের, কিন্তু তারপরে যখন পাশ করে বেরিয়ে যাবে, আমি বলছি দেখবে যে বন্ডেজটা তৈরি হয় সেটা বিশাল জীবনের একটা বিরাট বড় পাওয়া। আমার পুরনো শিক্ষকদের সঙ্গে অনেকেই নেই আজকের দিনে বেঁচে, কিন্তু তাদের সঙ্গে এখনো যে সম্পর্ক কলেজ লাইফে কিন্তু সেটা ছিল না। কারণ আমার তো শত্রু শত্রু মনে হতো, সবারই মনে হয় পড়া যে বেশি করে পড়তে, যে ক্লাসে এলে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে তাকে ন্যাচারালি কেউ পছন্দ করবে। কিন্তু যখন জীবনের পথে চলতে চলতে ওই স্টেজটা পেরিয়ে যাওয়া যায় না, তখন মনে হয় ওই ক্লাসে যখন আমাকে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমার ভেতরে সাইকোলজিক্যালি কাজ করছিল যে আমাকে নেক্সট ক্লাসে গেলে ওটা পারতে হবে। যদি আমি না পারি, আমার সঙ্গে পিয়ার যারা তাদের কাছে আমি ছোট হয়ে যাব, সেরকম একটা ফিলিংস হতো। তার থেকে একটু পড়াশোনা করি, অ্যাটলিস্ট ক্লাসে যাওয়ার আগে আগের দিন একটু পড়ে গেল। এটা কিন্তু একটু গ্রাজুয়েশন, আমি বলছি পোস্ট গ্রাজুয়েশনে গেলে কিন্তু তোমরা পুরো ডিফারেন্ট। পোস্ট গ্রাজুয়েশনে যখন যাবে পড়াশোনার স্টাইল পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে। ওখানে কিন্তু টিচাররা আসেন, তোমাকে ক্লাসে পড়া দেবেন, কিন্তু প্রথাগত পড়ানো হবে না। কারণ পোস্ট গ্রাজুয়েশনের মানেই হচ্ছে যে তুমি একটা সাবজেক্টে স্পেশালাইজেশন করতে যাচ্ছ। আজকে তুমি কি পোস্ট গ্রাজুয়েশন একটা সাবজেক্টের উপর, ডিগ্রিতে তুমি 3-4টে সাবজেক্ট পড়ছো, তার সঙ্গে তোমার ভাষা পড়ছো, তোমার অন্যান্য ইয়েগুলোকেও তুমি আগামীতে নার্চার করতে পারবে। কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েশনে যাওয়ার পরে একটা স্পেসিফিক ডিসিপ্লিনে তোমাকে শেখানো হয়। সেখানে তোমাকে মেইনলি চিন্তা করার মতো মানসিকতা তৈরি করে দেওয়া। চিন্তা করার মতো মানসিকতা কি? তুমি ইকোনমিক্সের প্রচুর থিওরি পড়ছো,
কাল যখন মাস্টার ডিগ্রি ইকোনমিক্সে কমপ্লিট করে যাবে তখন তোমার ভেতরে নতুন চিন্তা ভাবনা অন্বেষণটা জাগিয়ে তুলবে। তো এটাই হচ্ছে সিস্টেম। এবং আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি যে তোমরা যে কলেজে আছো প্রত্যেকটা কলেজই ভালো, কিন্তু এটা নয় যে জিসি কলেজ বিশাল ভালো, এই কলেজ খারাপ, অমুক কলেজ একদম ফাটাফাটি, সেরকম কিছু না। সেই স্টুডেন্ট তোমরাই কিন্তু ঠিক করবে তোমাদের কলেজটা ভালো কিনা খারাপ। তুমি যখন রাস্তায় বেরো এই ড্রেসটা পরে সবাই জানে কি তুমি একটা কলেজ থেকে বেরিয়েছো, এই ড্রেসটা তো আর কোনো কলেজের স্টুডেন্টরা তো পড়ে না। তো তুমি যা করবে সেটাতে প্রমাণ করবে। যখন আরেকটা গার্জিয়ান সামনে দিয়ে যাবে, যখন দেখবে ডিসিপ্লিন এই কলেজের এই ড্রেস পড়ার ছেলেমেয়েরা, নেচারালি তারা ফিল করবে যে এই কলেজটা সত্যিই ভালো। রেজাল্ট যখন বেরোবে তখন এই রেজাল্ট গার্জিয়ানদের আকৃষ্ট করবে কলেজের প্রতি। তো তোমরা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। তোমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা যথেষ্ট জ্ঞানী গুণী, তারা তোমাদেরকে হেল্প করার জন্যই আছে, তারা করবে না, আমি এতটুকু বিশ্বাস করি। কিন্তু আলটিমেটলি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হচ্ছে তোমরা। তোমরা যখন বাইরে বেরিয়ে ডিফারেন্ট ফিল্ডে যখন দাঁড়াবে তখন গিয়ে এই কলেজের যারা শিক্ষক শিক্ষিকা বলবেন এরা আমার ছাত্র ছিল। এটা একটা মানে মারাত্মক কি বলবো অ্যাচিভমেন্ট ফর দ্য ইনস্টিটিউশন। আর তুমি নিজেও তখন এটার সঙ্গে আরো বেশি রিলেট করতে পারবে। তো আমি বোর করবো না, তোমাদের অনেক প্রোগ্রাম রয়েছে, বোর করে লাভ নেই। তো লাস্ট একটা কথা বলছি, পড়াশোনা যেরকম ইম্পর্টেন্ট, খেলাধুলাটাও ইম্পর্টেন্ট, সামাজিকতাটাও ইম্পর্টেন্ট। নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব আজীবন বাঁচিয়ে রেখো, কারণ আমরা এখন বুড়ো বয়সে গিয়ে বুঝতে পারি যে সব থেকে বড় অভাব যেটা হচ্ছে বন্ধুর সবকিছু একটা সময় গিয়ে। তার জন্য বলছি যে এই বয়সে যে বন্ধুত্বটা তৈরি হবে সেই বন্ধুত্বটাকে আজীবন টেনে নিয়ে যেও, যাতে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় তুমি যখন দাঁড়াবে গিয়ে তোমার হয়তো পাশে যে আছে সে তোমার কোনো বন্ধু হবে। ধন্যবাদ আমাকে এখানে আসার জন্য, সুযোগ দেওয়ার জন্য। সামনে আসবো এবং তোমাদের আরো সুন্দর আরো প্রোগ্রাম আমরা দেখতে চাই। সবাইকে এগিয়ে যাবো। থ্যাংক ইউ। Hello. There is a request from all of our students of this college to all the dignitaries. Please, sir, watch out on the programs and enjoy the programs. Thank you. Yeah.
I would like to call Abdul Rahman Laskar sir from local Anchalik Panchayat Totigidi to come on stage and say a few things. আজকে রামনগর মোহাম্মদ ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ প্রাঙ্গণে সোশ্যাল উইক অনুষ্ঠানে উপস্থিত আসাম ইউনিভার্সিটির এক্সামিনেশন কন্ট্রোলার স্যার এবং উপস্থিত আসাম ইউনিভার্সিটির সিডিসি স্যার এবং উপস্থিত এই কলেজের অধ্যক্ষ এবং উপস্থিত এই কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা এবং উপস্থিত এই কলেজের সম্মানিত দুজন ডিরেক্টর আমার শ্রদ্ধেয় স্যার মনোজ ঘোষ স্যার এবং সঞ্জিত কুমার দাস স্যার এবং এই কলেজের সম্মানিত শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী এবং এই কলেজের আমার অতি আদরের ছাত্রছাত্রীগণ, আমি এখানে বসে সত্যি আমার আগে যে তিনজন বক্তা বক্তব্য রেখেছেন, আমাদের রিভার স্যার এবং দুজন ইউনিভার্সিটির স্যার এবং আমাদের প্রিন্সিপাল এই স্কুলের অধ্যক্ষ মহাশয়, ওনাদের বক্তব্য থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন আমি করেছি। আশাস্বরূপ আপনারাই সবাই জ্ঞান অর্জন নিশ্চয়ই করবেন। ওনারা বিভিন্ন উপদেশমূলক ওনাদের বক্তব্য আমাদের সম্মুখে প্রদান করেছেন। ওনাদের বক্তব্য শুনে আমরা বহুত জ্ঞান অর্জন করেছি। তথাপিও প্রতি বৎসরের ন্যায় আমাদের রামনগর অঞ্চলের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ যেভাবে সামাজিক উইক পালিত করে যাচ্ছে, লাস্ট ইয়ারও আমি এসেছিলাম। আমি এই কলেজে 2015 থেকে আজ অবধি পর্যন্ত আমি কলেজের সাথে আছি। তৎসময় আমি রামনগর জিপির আমি গ্রুপ সদস্য রূপে ছিলাম। ওনারা 2015 ইংরেজিতে যখন আমাদের বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদেরকে নিয়ে এই কলেজটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছিলেন আমাদের ভারতের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোবিন্দ পুরকায়স্থ মহাশয়ের হাত ধরে এবং বিভিন্ন আরও শিক্ষাবিদরা ছিলেন। আমরা সেই সময় রামনগর জিপিবাসীর মানুষ আমরা একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম যে আমাদের অঞ্চলে একটা শিক্ষা জাগবে। সত্যি খালি আজকে নয়, বিগত দিনে এই কলেজের নানা অনুষ্ঠান দেখে আমাদেরকে প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে এই কলেজ, যে ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে সাংস্কৃতিক দিক থেকে নিয়ে শিক্ষা দিক থেকে নিয়ে যেভাবে ওনারা অগ্রসর হতে চলিতেছে। আমি লাস্ট ইয়ারের বা এর আগের কিছু রেজাল্ট আমরা কল্পনা করতে পারিনি। এই গড় থেকে আমাদের রামনগর অঞ্চল থেকে উঠে এই গড় থেকে ছাত্রছাত্রীরা উঠে যে শিক্ষা লাভে এরা আউটস্ট্যান্ডিং মার্ক করবে, সেটা সত্যি কল্পনার অতীত। আমারও জিপির এলাকার আফসানা বেগম নাম করে এবং আরও দুজন ছাত্র ছিলেন, ওনারা বিভিন্ন সুনামের সহিত আমি ওনাদের মার্কস দেখেছি। ওনারা যেভাবে মার্কস পেয়েছে, সত্যি আমি বলবো আমাদের জিপির 12,000 মানুষকে এরা আনন্দ দিয়েছে। আমরা কখনো কল্পনা করতে পারিনি যে আমাদের অঞ্চল থেকে এই ধরনের ছাত্রছাত্রীরা, কিছু সময় আগে আমরা মণিপুরী নৃত্য পরিবেশন দেখেছি। আমাদের ওনারাই রামনগর বিশিষ্ট ঘরের মেয়েরা, ওনাদেরকে আমি পার্সোনালি চিনি বা জানি। ওনারা যে আসবে বা একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে যে গান বাজনা করবে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে, সত্যি 2015 আগে সেটা কল্পনার অতীত ছিল। যে আজকে এই কলেজ আমাদের এলাকাতে এস্টাবলিশ হয়ে কলেজের যে সুনাম এবং আমাদের সাথে আমাদের যেভাবে বাচ্চারা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, সত্যি আমি কলেজের ডিরেক্টর এবং যারা শিক্ষক মণ্ডলী এবং অধ্যক্ষ কলেজের প্রত্যেক ম্যানেজমেন্ট কর্মকর্তাদেরকে আমার জিপিবাসীর পক্ষ থেকে ওনাকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। এবং আগামী দিনে এই কলেজকে চালিয়ে যেতে
আমার কন্ট্রোলার স্যার ইউনিভার্সিটির উনি বিভিন্ন উপদেশমূলক বক্তব্য দিয়েছেন, এক্সামিনার স্যার আমাদের বিভাগ স্যার বিভিন্ন উপদেশমূলক বক্তব্য দিয়েছেন। আমি বলবো সেটা আমাদের মনে একসময় উপলব্ধ হয়। এই কলেজটি 2015 স্থাপিত নয়, আমাদের মনে উপলব্ধ হয় এই কলেজটি আরও 2000 ইংরেজিতে স্থাপিত হয়েছে। যে স্বল্প 2015 থেকে 21 যদিও 22 ঢুকেছে, 7-8 দিন গিয়েছে, কোন দিনে যেভাবে কলেজের বিস্তার হয়েছে, শিক্ষা বিস্তার হয়েছে, আমাদের এলাকার যারা স্টুডেন্টরা যেভাবে ডেভেলপ হয়েছে, সত্যি আমরা এই কলেজ কৃতপক্ষর প্রতি কৃতজ্ঞ। এই কলেজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের রামনগরের 12,000 প্রতিনিধি আমরা রয়েছি এবং তৎসঙ্গে আমাদের জিপি আরও বিভিন্ন শিক্ষাবিদরা আছেন, বুদ্ধিজীবীরা আছেন। আগামী দিনে কলেজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যে ধরনের সাহায্য সহযোগিতা আমরা আপনাদের পাশে আছি। এই কলেজ রামনগরের একটা ভবিষ্যৎ, এই কলেজ একদিন রামনগর জিপিকে একটা ল্যান্ডমার্ক এনে দেবে, সেটা আমি আস্থা এবং বিশ্বাস রাখি। এখনও বিভিন্ন আমরা তারাপুর রেলওয়ে স্টেশন, ইন্ডিয়া ক্লাব, আমাদের এসপি অফিস, ডিসি অফিস, কোনো অটোকে কোনো টুকটুকিওয়ালাকে যদি বলে দেন আমি আইএসপিটিতে যাব, এর আগে একটা কলেজ আছে, ওনারা বড় কলেজ, রামনগরের কলেজ, আমাদের একটা পরিচিতি এনে দিয়েছে জিপির। সত্যি এই কলেজে যে সুনাম রয়েছে, আমি আল্লাহ এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করব আগামী দিনে এই কলেজের আরও যাতে শ্রীবৃদ্ধি কামনা হয় এবং এই কলেজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। Now I would like to call our former principal and founder member of this college, Dr. Mandira Datta Chaudhary Madam, to come on stage and say a few things. I think this is not necessary. Good afternoon, all of you. Guru Vishnu, Guru Brahma, Guru Deva Maheshwara, Guru Shakti Param Brahma, Tasmai Shri Guru. আজকে এই শুভ দিনে, আজকে শুভ দিন নিশ্চয়ই আমাদের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজে, কারণ আমাদের কলেজে প্রথম আমাদের কন্ট্রোলার ডক্টর সুপ্রবীর দত্ত রায়, সিডিসি জয়ন্ত ভট্টাচার্য আমাদের এই ছোট্ট একটা কুড়ে ঘরে এসেছেন। তাই আমরা আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে ওদেরকে অশেষ ধন্যবাদ দিলেও ছোট হবে, কি বলবো। এবং তৃতীয় স্থান পেয়েছে অমিত রুদ্র পাল। প্রতিযোগিতার যুগে আমরা প্রতিযোগিতার মধ্যে আসি এবং কোনো সময় প্রতিযোগিতা যেতাম না, এবং প্রতিযোগিতা যেন আমার নিজের সঙ্গেই হয়। এটা প্রতিযোগিতা যখন অন্যের সঙ্গে হইব তখন একটা জেলাসি তৈরি হয়, এবং আমি আমার আজকে যে পজিশনে আছি কালকে চেষ্টা করবো আজকের থেকে আগে যেটা, এইভাবেই আমি এক্সপ্রেসে দেখে দিব। আমি যদি প্রতিযোগিতা চিন্তা করি জয়ন্ত স্যার কীভাবে কী পজিশনে আছে, আমি তার মতো করতে যেতাম, একটা জেলাসি তৈরি হতো। একটা প্রতিযোগিতা হইতো আমার নিজে, এবং প্রতিযোগিতায় আমি এইভাবে আগে যেতাম। এই সবার মানে শুধু ছাত্ররা না, অথরিটির কাছেও যেটা হচ্ছে তার কাছেও যেন তার প্রতিযোগিতা যেন তার সঙ্গে নিজের মধ্যে হয়, আগে যাওয়ার এই শুভেচ্ছা রইল। First, second, third, announce করুন না। তৃতীয় স্থান পেয়েছে অমিত রুদ্র পাল। লাইন ঘন্টে প্রথম হয়েছে অপূর্ব চক্রবর্তী,
stage now. ধন্যবাদ স্যার। Now I'm going to call Shubhana to come on stage. Now I'm going to call Afsana Begum Purviya to come over the stage. Thank you, ma'am. Now, our director, sir, Sanjit Kumar, sir, please come on stage. Now, I'm going to call Nasira Begum Purviya to come on the stage. Now I'm going to call Firoza Begum to come over the stage. Now I'm going to request Mandira Gona to come over the stage. Thank you, sir. Now I'm going to call Shagar Bhattacharya to come over the stage. কতটা রোটাইছে মেশিন? Thank you, ma'am. Now I would like to call Principal Sir, Dr. Pranavadan Dev Sir to come on the stage. Now I would like to call Masoom Ahmed to come on the stage. Now I would like to call Biprojit Dhar to come on the stage. মৌসুমীর ফটো ভিডিও করতাম কে কে Now I would like to call Moshami Pal to come on the stage, Anika Das to come on the stage. Okay. Now let's move to sports prize distribution. In right wing, third prize goes to Mrinal Das, HS first year. Please come on stage. Goes to Sahina Begum, HS first. Second prize goes to Arpita Dev.
Third prize goes to Sonalika. Okay. Now in badminton, first prize goes to Lokranjan Dutta, EDC third sam. Second prize goes to Saurabh Chakravarti, EDC third sam. And the third prize goes to Abdul Malik, HS second year. Jawa. So Komalika moving back to come on the stage. EC fifth set, third prize goes to हमारे गुरु तलक परोटा तलक अच्छा Next,